Hello friends, in this lecture we will be learning about data structures in Python. So let us see what is a data structure. Data structures are used to store, organize and manage the data so that we can be accessed and worked on the data efficiently. In Python we have two different types of data structures. One is built-in data structures, and by using these built-in data structures we can develop our own user-defined data structures like arrays, tags, queues, trees, graphs and hash maps. Okay, now coming to built-in data structures available in Python. There are four built-in data structures. We have list, tuples, sets, dictionaries. List can be represented by using rectangular brackets which are mutable. Mutable means we can modify after creation. Immutable means we can't modify after creation. Okay, tuples can be represented using open parentheses which are immutable. Sets are represented within flower braces which are also mutable. Dictionaries, we have key with a value pair, key and an equivalent value which are also mutable values. Okay, so let us see in this session how to create a list and what are the functions available in a list. So go to Python IDE. So let's check first. List 1 is equal to, I am creating an empty list, and check the type of list 1. It will display list. Okay, so which is a list type. Next, list 1 is equal to, we can create an elements list like this. Okay, then print that list. Okay, similarly list is an heterogeneous, so that we can store multiple data types of information like strings, okay, floating values, something, and print list 2. Okay, so we can access the list of elements by using indexes like as usual in strings. So list 1 of 0, the element is 1. Similarly list of 3, so third position, sorry, we have list 1, so list 1 of 3, that is 4, because 0, 1, 2, 3, third index is 3. Similarly the last index is list of minus 1, last but one is list of minus 2. Okay, so next coming to find out maximum element, minimum element in a given list. Min of list 1, so that is 1, max of list 1, so the maximum element in the list is 10. Okay, next if you want to append an element, we have insertion ki we have three different types of operations. So one is append, extend, insert. Okay, first let us see one by one. So actually the list 1 is this one. Now I want to append name Bharati in that list, then check it once. Okay, next similarly again add some more elements, some 100, check it once. Append annappudu meeku last position lo meeku okka element add avutu untundi. Okay, next insert. సో ఇన్సర్ట్ అన్న వెంటనే మీకు ఇక్కడ ఫంక్షన్ వచ్చేస్తుందండి, హెల్ప్ చెక్ చేసుకోండి. ఇండెక్స్ విత్ ఆబ్జెక్ట్, ఇన్ విచ్ ఇండెక్స్ డూ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఎన్ ఎలిమెంట్. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ 200 ఎలిమెంట్ ఇన్ థర్డ్ ఇండెక్స్. ఓకే, సో లిస్ట్ 1, సో థర్డ్ ఇండెక్స్ 0, 1, 2, 3, in third index 200 element will be added. Okay, similarly list 1 dot extend, extend అన్నప్పుడు చూడండి which is ఎక్స్టెండ్ మీరు ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఐటరబుల్. ఓకే, ఇటరబుల్ అన్నప్పుడు ఏంటి అంటే యూ కెన్ యాడ్ ఎక్స్టెండ్ ఏ లిస్ట్, లిస్ట్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. సపోజ్ నేను యాక్చువల్గా లిస్ట్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, సపోజ్ లిస్ట్ కాకుండా నేను ఇలా 4 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే అన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా మీరు ఇచ్చే ఎలిమెంట్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అగైన్ వన్ మోర్ లిస్ట్. ఓకే, సో అంటే ఏంటి అక్కడ మనకి అగైన్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, so the list of elements, so that extend, sorry, list can be represented like this. Okay,
సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని మీరు ఇవ్వాలి. సో లిస్ట్ 1లో మీకు 4 అనేది లాస్ట్లో యాడ్ అవుతుంది. ఎక్స్టెండ్కి అపెండ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లిస్ట్ 1 డాట్ ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ 4, 6, 8, 9 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఆ లిస్ట్ 1లో యాడ్ అవుతాయి. అట్ మోస్ట్ లాస్ట్లో ఎలా యాడ్ అవుతున్నాయి, యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ లాగా యాడ్ అవుతాయి. ఓకే, సో అదే నేను లిస్ట్ 1 డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ 4, 6, 8, 9 అన్నాను అనుకోండి. సో అదొక ఎలిమెంట్ లాగా యాడ్ అవుతుంది. 4, 6, 8, 9 అనేది అంటే ఒక సబ్ లిస్ట్ లాగా మీకు యాడ్ అవుతుంది. అంటే లిస్ట్ లో అగైన్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఏ లిస్ట్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఎక్స్టెండ్ అన్నప్పుడు ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ లాస్ట్ లో యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. అపెండ్ అన్నప్పుడు అగైన్ యూ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్ లిస్ట్. ఒక సింగిల్ కంటెంట్ ని మాత్రమే మీరు అపెండ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అట్లానే డిలీషన్ కోసం వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ చూసాం కదా, ఇన్సర్షన్ కి వీ హ్యావ్ ఇన్సర్ట్, ఎక్స్టెండ్, అపెండ్. డిలీషన్ కి వీ హ్యావ్ delete, next pop and pop with index. These 3 functions we have. So let us check one by one. So delete of list 1 of 4. So list 1 of 4. So the 4th index element will be removed. So 0, 1, 2, 3, 4th index. Okay. నెక్స్ట్ పాప్ అన్నప్పుడు ఏంటి అంటే లాస్ట్ రీసెంట్ యాడెడ్ ఐటమ్ ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉంటుందో, సారీ లిస్ట్ 1 డాట్ పాప్. సో లాస్ట్ రీసెంట్ అప్పుడు ఏం యాడ్ చేశాను నేను, 4, 6, 8, 9. దట్ విల్ బి రిమూవ్డ్. లిస్ట్ 1 డాట్ పాప్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్, ఒకసారి చెక్ ఇట్ వన్స్, లిస్ట్ 1. సో దిస్ ఈస్ మై లిస్ట్. నౌ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ లిస్ట్ 1 ఆఫ్ the index is 3rd index. List 1 dot pop off, I want to remove 3rd index. So then automatically 200 element will be removed. Okay, so we have removed the elements in a list in 3 ways: by using delete, and by using pop, and by using pop with an index. Okay, so delete of list 1 of some index is the element remove avutundi. Pop annappudu last recent element edaithe untundo adi remove avutundi. పాప్ విత్ ఇండెక్స్ ఇస్తే ఆ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది రిమూవ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మీకు నచ్చిన ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే లిస్ట్ 1 డాట్ రిమూవ్ ఆఫ్ భారతి. సో లిస్ట్ 1లో ఉన్న భారతి అనేది మీకు రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలర్ గా వీ కెన్ కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్ 1 డాట్ కౌంట్ ఆఫ్ 8 ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది లిస్ట్ లో, 2 times. సో 1, 2 number of occurrences of an element, particular element in a list. Then you can use count function. అలానే sorted order లో arrange చేయాలి అంటే you are using sort function. So then check it once. The sorted element list updated in list function. అలా కాకుండా for example I am taking list 3 and arrange the elements like this. Okay, so now apply sorted method. Sorted off, I am applying sending a list. So it prints sorted list, but the list is not updated. ఇప్పుడు లిస్ట్ 3 మీకు అదే ఉంటుంది, అప్డేట్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే సార్టెడ్ ఫంక్షన్ వాడతారో యూ కెన్ డిస్ప్లే ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఓన్లీ. ఓకే, సో అలా కాకుండా మీకు అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ అయ్యి అప్డేట్ అవ్వాలి అంటే లిస్ట్ 3 డాట్ సార్ట్ అని ఇస్తే సార్ట్ అయ్యి లిస్ట్ 3 లోకి అప్డేట్ అవుతాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సార్టెడ్ అండ్ సార్ట్. సిమిలర్లీ యూ కెన్ కంబైన్ లిస్ట్ 1 అండ్ లిస్ట్ 2. ఓకే, సో అట్లానే లిస్ట్ 1 ని 2 times ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, సేమ్ యాజ్ యూజువల్ మనం స్ట్రింగ్స్ లో ఎలా అయితే చేసామో ఇక్కడ కూడా. ఓకే, నౌ అట్లానే స్లైసింగ్. సో లిస్ట్ 1, దిస్ ఈస్ ద లిస్ట్ 1 ఐటమ్స్. ఇప్పుడు స్లైసింగ్ వచ్చేసరికి ఐ వాంట్ టు print from list 1 to 4th index to some 8 అన్నాం కానీ 7 వరకు, అంటే 4, 5, 6, 7. సో ఆ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్స్ రావాలి మనకి 0, 1, 2, 3, 4. ఓకే, 5, 6, 7. సో ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే, సిమిలర్ గా లిస్ట్ 1 ఆఫ్ 4 టు ఎండింగ్ ఏమి ఇవ్వట్లా, అంటే 4 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎండింగ్ అప్ టు లిస్ట్ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది. అట్లానే లిస్ట్ 1 ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఇవ్వట్లేదు బట్ ఎండింగ్ 8 ఇస్తున్నాను.
సో స్టార్టింగ్ నుంచి 8th ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ వరకు, అంటే 0 1 2 3 4 5 6 7, ఎందుకంటే 8 అన్నా కానీ 8 ఇంక్లూడ్ చేసుకోదు, J-1 వరకు మనకి ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకే, సో అట్లానే లిస్ట్ ని మనం రివర్స్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి, లిస్ట్ 1 కోలన్ కోలన్ మనం స్ట్రింగ్ ఎలా అయితే రివర్స్ లో ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నామో ద సేమ్ మేనర్ లిస్ట్ 1 కోలన్ కోలన్ -1. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏమవుతాయి, మనకి రివర్స్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ అవుతాయి. ద లిస్ట్ 1 ఏదైతే ఉందో ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా మనకి రివర్స్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ అవుతాయి. అలానే ఇప్పుడు లాస్ట్ నుంచి ఎలిమెంట్స్ ని మీరు ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. సో లిస్ట్ 1 ఆఫ్ -3 కోలన్ -1. సో -3 కోలన్ -1 అంటే ఏంటి, -1 -2 -3, అంటే -3 నుంచి ప్రింట్ అయ్యి -2 ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.